केजरीवाल पहले ही दस दिंदे ने कि उन्होंने किसी मंत्री या लीडर के उपर भाजपा कार्रवाई करन लगी है, वो किस तरह पता लग जाता उन्होंने स्कैम किए हुए ने, इन्हों पता होंगे तो इस करके इन्हों आभास हो जाता है कि हुण उन्होंने कार्रवाई होनी है। उन्होंने सरकार के हैल्थ मिनिस्टर सी पंजाब सरकार के विजय सिंगला जी, उन्होंने आप ही अंदर कराया। उन्होंने अजे परसों उन्होंने मीटिंग बैठे सी, किसी ने जवाब मंगया उन्होंने, वो आम आदमी पार्टी की मीटिंग बैठे की कर रहे हैं। तुसीं कह सकते हो कि वो सरकार चला रहे हैं? सरकार तो राघव चड्डा जी चला रहे हैं केजरीवाल साहब के इशारे से। भाजपा वालों हर घर तिरंगा फहराने की एक मुहिम जिहड़ी है वो शुरू की गई है, लेकिन दूसरे पासे सिमरजीत सिंह मान MP ने संगरूर तो उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध के नाल नाल ये कहा कि 15 अगस्त को हर घर केसरी झंडा फहराया जाए। बड़ा लंबा समा पंजाब ने वो काला दौर देखा और पंजाबियों ने संताप भोगया। साडे बहुत सारे नौजवान बेकसूर लोग उस काले दौर दे विच अपनियां जानां गवाईयां। उन्होंने पिछलियां जी कुछ स्टेटमेंटां मैं उन्हां दियां तुहाडे सामने रखां कि साडे उस नौजवान शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी नूं उन्होंने कटहरे 'च खड़ा करता, और इन्ना ही नहीं उन्होंने अपने नाना जी नूं बचाउण वास्ते जनरल डायर नूं सरोपा दिता तो उसका बचाव करते नज़र आए। मेरा सवाल है मान साहब नूं भी है और पंजाबियों नूं भी है कि मान साहब क्या साडे देश का जिहड़ा तिरंगा है, साडा राष्ट्र झंडा है, क्या उसका विरोध कर रहे हैं? जे 15 अगस्त 75 साल पूरे होने ते आज़ादी के घर घर तिरंगा देश की जनता लगा रही है, पंजाब की जनता लगा रही है, पंजाबी लगा रहे हैं, तो उहदे ते इतराज किसी नूं की है? आतंकवाद के दौरान जिन्हों ने अपन जानां गवाइयां, शहादतां दित्तियां, और इन्ना ही नहीं साडे भी कई बेकसूर लोग जिहड़े ने इस उहदे विच गए। तो ये गल मान साहब नूं थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए है। 100% मैनूं इस गल का विश्वास है कि बाहर दियां कोई जिहड़ियां ताकतां देश नूं तोड़ना चाहदियां ने, पंजाब के भाईचारे नूं सੱਟ मारना चाहदियां ने, मान साहब उन्हां दे हत्थां 'च खेल रहे हैं। मैनूं ऐसा विश्वास है। ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਨਾ ਵਿਗੜੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? बड़ी शर्मिंदगी जी लगती है कि अज भगत सिंह के उपर किस तरह की चर्चा हो रही कि वो आतंकवादी है या नहीं है। ये बड़ी त्रासदी भी है पंजाब में। भगत सिंह अज पंजाब के नौजवानों का आइडियल अज भी है और कल भी सीगा और आने वाले कल भी रहेगा। इन्हों को दब के उन्हों का जवाब देना चाहिए और खास करके नौजवान इस गल पर ध्यान देन। 10-11 उन्होंने कंडीशनां दसियां सीगियां कि असीं ये करांगे साडी सरकार बना दिओ, तो अज उन्होंने सारे मुद्दों तो ध्यान भटकाने वास्ते ये दोनों मिलकर ऐसा काम कर रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है। राघव चड्डा जी ने बड़ी वड्डी स्टेटमेंट दी कि जी जी गुरुद्वारे की सराय उहदे GST लगाता है और लगातार उन्होंने ये चिट्ठियां भी लिख अगे भी जा उपर तक मेल सब कर कल क्लीयर करता है कि किसी भी गुरुद्वारे की सराय के उपर किसी तरह का कोई GST नहीं लग्या। सो लगातार झूठ बेचने का काम, जिन्ना झूठ बेचण का झूठ बोलण का काम केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी के बाकी नेता करते हैं। मैं समझदा कि शायद गिरगिट भी देख के उन्होंने मायूस हो जाता है कि उन्होंने नालों भी ज़्यादा कलाकारी ये कर जाते। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सारे मतलब कि पंजाब के देख ली तो वो पूरी आला लीडरशिप जी है भाजपा को घेरती पई कि ED का गलत इस्तेमाल कर दिया भाजपा। ये कोर्ट के मामले ने, ED का कितने भी गलत इस्तेमाल नहीं होया। जिथे भी ED ने रेड की है वो दोषी पाए गए ने। ना तो कोई आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहा है, श्रोमणी अकाली दल ते कांग्रेस के तो लोग छड़ के आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के भी BJP लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सो मैं समझदा कि जिस पार्टी की सरकार हो उन्होंने कोई ज्वाइन कर रहा, ज्वाइन किनू कर रहे हैं? BJP नूं कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। द समर न्यूज़ वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ तुहाडे नाल तपिन मल्होत्रा। भाजपा वालों हर घर तिरंगा फहराने की एक मुहिम जिहड़ी है वो शुरू की गई है, लेकिन दूसरे पासे सिमरजीत सिंह मान
ਐਮਪੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਹਿਰਾਇਆ ਜਾਏ ਕੇਸਰੀ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨ। ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੇ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਝੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਰਨ। ਪਰ 15 ਅਗਸਤ ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਪਨ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 15 ਅਗਸਤ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਆ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਔਰ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਏਡੀ ਅੱਗ ਝੇਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ 100% ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹ ਨਾ ਵਿਗੜੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਕੰਮੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ,
ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਸਹੁੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਕੀ ਗਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਗੜੀ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੇਅੰਤਰ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਦੇਖੋ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਉਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਰੱਸਾ ਚੁੰਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਲੱਗ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਡੀਰੇਲ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਇਸ਼ੂ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿੜ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 10-11 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤਪਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਬਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪੂਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਊਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਝੂਠ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਰਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ GST ਲਗਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਮੇਲ ਸਭ ਕਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ
ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਖੇਦੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਹਥਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਖੇਦੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ, ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਖੇਦੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਡੰਕੇ ਵਜਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੇ ਝੂਠ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਬੰਬ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਟਾਕਾ ਉਹਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਟਾਕਾ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ ਫੁੱਸ ਪਟਾਕਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਫਟਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ पंजाब में हमने एक हफ्ते में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। ਇੱਕ ਟੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਿਲ ਡੇਟ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ WhatsApp ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ, ਨਾ ਉਸ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਉਸ WhatsApp ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਵੇਚਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਰਗਿਟ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਾਕਾਰੀ ਇਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਘਿਰਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਭਾਜਪਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਈਡੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਲੇਗਾ, ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਡੇਰਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਈਡੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਈਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਆਰਟ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਅੱਜ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ। ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਟ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਭਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਜੋ ਇੰਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੀਗੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 2.5% ਯਾਨੀ ਕਿ 2.5% ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡਾ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ NDTV ਦਾ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰ 9.5% ਵੋਟ ਲੱਤੀ ਹੈ 7 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 16% ਵੋਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦਰ। ਇਹ NDTV ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਕਿ 16% ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅੱਜ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ BJP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 16% ਵੋਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਸਕਦਾ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ BJP ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ BJP ਲੋਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੁਆਇਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? BJP ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।